안녕하세요. 예, 3월입니다. 춘 3월, 봄이 온 것 같습니다. 날씨가 많이 풀렸죠? 봄은 무엇인가요? 죽었던 생물들이, 죽었던 생물이 아니죠. 식물들이 움이 트고 생명이 살아나는 계절이죠. 오늘 말씀이 어떤 면에서 보면 봄을 상징하는 말씀 같습니다. 새 학기가 시작되는 생명이 살아나는 말씀인 것 같습니다. 여러분도 혹시 핸드폰이 완전히 초기화된 것을 경험한 적 있습니까? 예, 어제 갑자기 핸드폰이 뭔 독일어가 막 뜨고 갑자기 이렇게 하더라고요. 뭔 일이다냐고 아무리 해도 아는데 초기화돼 버린 것 같아요. 그래서 거기서 언어를 선택하는 거죠. 그래서 그래갖고 한글을 선택하고 그래서 전부 다 완전히 처음부터 다시 되거든요. 전화번호 다 날아가고 그동안 기억에 있던 나의 사진들이 다 날아가고 이런 전화번호 참 그래서 전화를 해서 멸없는 우리 딸한테 그냥 주영이 그것이 선대가지고 했는데 그러면서 제가 말씀을 준비하면서 느꼈습니다. 하나님 이게 무슨 의미가 있습니까? 주영이 죄입니까? 무슨 의미가 있습니까? 하나님께 깨닫게 해준 것이 몇 가지가 있습니다. 첫째는 우리의 허물과 죄는 완전히 말끔히 사라진다는 거죠. 흔적할 수 없도록 예수님의 터치가 있으면 주영이가 아니지만 터치가 있으면 완전히 사라진다. 그래서 내가 하나님께 은혜가 됐죠. 두 번째는 다 씻음 받는다는 것이고, 두 번째는 60세 하고 그 다음날 첫날이죠. 그래서 내가 120세까지 살기를 원하는데 절반을 지나가면서 지난 모든 것이 다 지워지고 새롭게 시작해야 된다. 새롭게 시작해야 된다. 그 새롭게 시작하는 데 있어서는 네가 모세처럼 잘나서 뭐 한 것처럼 했지만 이제부터는 언제나 나의 은혜다. 그래서 오직 주님의 은혜로 살아야 된다. 그런 감을 갖고 세 번째는 내가 주영이 같은 자가 아닌가. 전능하신 하나님 앞에 모든 것을 알고 계시는 하나님 앞에 나의 삶의 모습이 주영이처럼 철모르는, 그래서 아무거나 누르고 아무거나 살고 아무나 살다가 다 망쳐버리는 혹시 그런 자가 아닌가 생각하게 됐습니다. 이제는 좀 철든 모습으로 새로운 하나님의 은혜를 알고 하나님을 알고 하나님 앞에서 살아가는 자가 돼야 되지 않을까. 그래서 정말 주영이에게 감사해야 될 모습이 아닐까 이런 생각을 해보게 됐습니다. 전혀 핸드폰 몇 개 바꿨어도 전혀 경험하지 못했던 새로운 경험. 그것을 안 선열이한테 전화를 걸어서 야 이렇게 돼도 어떻게 되냐. 초기화 됐는데요. 그럼 살릴 수 없습니다. 헐. 정말 이럴 수가 있구나. 하나님은 다시 살 수 없는 이 컴퓨터지만 우리 하나님 오늘 말씀을 통해서 되살아나리라. What? 되살아나리라. 우리에게는 없을 수도 있을지 모르지만 하나님께는 되살아나는 역사가 있다는 거죠. 생명이 되살아나는 이 놀라운 은혜인 것 같아요. 그래서 영상을 하나 보겠습니다만은 지금 보겠습니다. 지금 영상을 하나 보고 저기 좀 꺼져줘야 될 것 같은데 좀 내리고 영상을 하나 보고 그리고 나서 하나님의 역사가 어쩐가 보는 쪽에서 저기도 좀 커튼을 치면 좋겠죠. 다 보일는지 모르겠습니다. 영상을 잠깐 하나 보고 그 다음에 시작하겠습니다.
조금 크게, 그걸 완전히 크게. Almolonga was an extremely poor village. This was a community in total poverty and alcohol addiction. Violence, ignorance, witchcraft, the occult, idol worshipping. In a few kilometers, we'll be entering the town of Almolonga. The city's 20-some thousand inhabitants have made a conscious choice to sever the continuum with ancestral spirit worship. As a consequence, Almolonga is today one of the cleanest, most prosperous towns in all of Guatemala. It's a city of churches. Many cite Almolonga as a world-class example of community transformation. It may very well be. As many as 8 out of 10 residents now consider themselves born-again Christians. But it hasn't always been like this. Just 20 years ago, Almolonga was a dark and dangerous place. Suffered from poverty, violence, ignorance, and besides that, alcohol was the main problem. If you would go to Almolonga 20 years ago in the morning, 7 a.m., and walk the streets of Almolonga, you would have encountered many, many men just lying on the street because they were totally drunk. We had many jails because there were so many problems. Chief of Police Donato Santiago recalls that people were always fighting. Officials built 4 jails, but even they couldn't contain the problem. Overflow prisoners were routinely bused to a nearby city. Domestic violence was especially pronounced. I talked to a woman who said that her husband would, if he didn't like the meal, that she would be beaten and just kicked out of the home. Pastor Mariano Riscaje, one of the key leaders of Almolonga's spiritual turnaround, has similar memories. I was raised in misery. My father sometimes drank for 40 to 50 straight days. We never had a big meal, only a little tortilla with a small glass of coffee. My parents spent what little money they had on alcohol. In an effort to ease their suffering, many townspeople made pacts with folk deities like Pascual Bailon, the Lord of Death, and Mashimon, a powerful patron saint. Mashimon, he was the most important idol in Almolonga. When the Spaniards came to Guatemala 500 years ago, they found that the indigenous people, they were willing to negotiate certain things. But there was one thing they were not willing to do any deal about, and that was Mashimon. That was too important an idol for them. This syncretism created a powerful stronghold. Although Mashimon took on the form of a wooden mannequin, the spirit behind the idol held tenacious power over the people of Almolonga. It's just a wooden mask, but it's very powerful, a terrible stronghold that binds people. During these dark days, the gospel did not fare well. Outside evangelists were commonly chased away with sticks or rocks, while small local house churches were also stoned. Evangelical Christians were a despised minority. On one occasion, 6 men shoved a gun barrel down Mariano's throat. As they began to pull the trigger, he silently petitioned the Lord for protection. When the hammer fell, nothing happened. Delivered from death, Pastor Riscaje called his small flock into prayer. It was time to break the stranglehold of violence, superstition, and poverty. As the intercessors lifted their petitions heavenward, they were filled with a supernatural faith. We told the Lord, it is not possible that we could be so insignificant when your word says we are heads and not tails. We kept fasting 3 or 4 days a week, and every Saturday we held a prayer vigil. And that was what I think opened the door. People started to be delivered, men started to be saved and come to church. It was a tremendous, tremendous blessing. A revival, I would call it. And then after many signs and wonders started taking place and a lot of mass deliverances from demonic oppression,
churches started growing. Is it true today that when people pray, cloudless skies will break, kings and queens will shake? Yes, it's true, and I believe it. One dramatic healing involved a woman named Teresa. A botched medical procedure had led to the onset of gangrene. Her internal organs were literally rotting. I was in a lot of pain, so much that I couldn't walk. My whole body was paralyzed and I couldn't even eat or talk. She was very sick, and her condition got worse with every passing day. There was nothing we could do, so we decided to arrange her funeral because there was no hope for her. The house was filled with family members and neighbors had gathered outside. Everyone thought she was dying. The smell of death was everywhere. They called me to arrange the funeral, and on the way there, the Lord told me to pray for her. So I just went up to her bed and said, "In the name of Jesus Christ, get up." And she rose up instantly with no sickness in her body. I felt a warmth and I saw a bright light above me. Then I opened my eyes and I saw the pastor. I rejoiced before the Lord for my healing, and I give thanks to God for my life. After they saw the miracle, my mother and all my brothers and sisters were converted. With such dramatic testimonies, hundreds began giving their hearts to Christ. When people saw that the gospel started changing lives, they started taking note. People started becoming more and more attracted to the gospel because they saw the transformation in individual lives. Now there are more than 24 evangelical churches in Almolonga, a town of just 19,000. Mariano Riscaje's El Calvario Church seats 1,200 and is nearly always packed. But the Holy Spirit's presence has not been measured by church growth alone. A walk through Almolonga's bustling commercial district reveals the impact of the revival's social transformation. Streets and buildings are named after biblical places. If foreigners find this public display of faith extraordinary, Mariano sees it as perfectly natural. How can you say that you love God if you don't show it? Didn't Paul say, "I am not ashamed of the gospel"? Where once Almolonga was peppered with bars or cantinas, 36 in all, now there are only 3. And as the drinking stopped, so did the violence. For 20 years, the town's crime rate has declined steadily. In 1994, the last of Almolonga's 4 jails closed. The remodeled building is now called the Hall of Honor. For Police Chief Santiago, these are the good times. You don't have any jails in town now? Ahora no hay ni una sola cárcel aquí en Almolonga. No hay nada. No, we don't have nothing. Because you don't need them? ¿Por qué? Porque no las necesitan. No necesitan cárceles ahora. No, porque no hay gente que cometa delito. No, because there's no people that do trouble. Sí, no hay más Get delito themselves como in antes. trouble. No, not like before. Even the town's agricultural base has come to life. For years, crop yields around Almolonga suffered from a combination of arid land and poor work habits. But as the people have turned to God, they have seen a remarkable transformation of their land. And Almolonga became a fertile valley. It is so fertile that the land is so good. They produce the best vegetables. They get as many as 3 harvests per year. They sell their vegetables to Guatemala, south of Mexico, and El Salvador. Before the spiritual turnaround, growers were exporting 4 truckloads of produce a month. Now they leave town 40 times a week. Nicknamed America's Vegetable Garden, Almolonga's produce is of biblical proportions. You have to see them to believe. A beet is 4.5 pounds. A carrot is this size. It is just unbelievable. It's bigger than my heart. Is that big? It's the greengrocer of Almolonga. Intrigued by the dimensions of these vegetables and the town's 1,000% increase in agricultural productivity, researchers from the U.S. and other foreign countries have come to Almolonga to learn their secret.
But the answer is not what they expected. The wisdom that God gave the farmers in Almalonga produced better crops than the scientific methods yielded. And the farmers constantly give the glory to the Lord for producing the bountiful harvest. Before, when we harvested the radish, it would take up to 60 days. But when God came into town, it only took 40. And now, quite often, it only takes 25 days to harvest. You can see a parallel between the people's faith and improving soil. At the same time people started believing in Jesus Christ as Lord and Savior, the vegetables started growing. Once people were set free, they started working. Once they began to work, they gained financially. They started working the land better, and the land started producing better. Farmers pay cash for large Mercedes trucks and then emblazon them with Christian phrases. It is wonderful, and it is the result of the gospel transforming the community. Idolatry and superstition have fled, leaving behind a people dedicated to fervent worship and honest labor. Traditional Stoicism has given way to heartfelt exuberance. Or what you have is 20 Protestant churches, very active, very militant, and very involved in praise, worship, deliverance, and so on and so forth. Despite their success, believers in Almalonga have no intention of letting up. Many fast 3 times a week and continue to assault the forces of darkness through prayer and evangelism. As neighboring towns celebrate the Day of the Dead, the people of Almalonga turn out en masse to honor the living God. The town's born-again mayor welcomed a crowd of almost 15,000 into the market square. They gathered to pray for a continued expansion of the gospel in their valley and around the world. The price we pay for this is holiness and consecration. Prayer and fasting gives us victories over principalities. It wasn't a theological preparation, it was simply throwing ourselves to the Lord. I think in many cases when we talk about community transformation, we have a battle with unbelief. Is our God and is the gospel powerful enough to truly impact our community? Almalonga teaches us yes. You had a community given to idolatry, witchcraft, alcoholism, disrupted families, and now you have a community transformed. And that's a good picture to us that yes, God can do it there and He can do it in my community. God has lifted us and we need to take advantage of this opportunity. We are a generation that God is going to use in the transformation not only of our community, but the whole world. It is a beautiful spectacle to go and see the effect of the gospel, because you actually can see it. And that's what we want for our communities, for our cities, and for our nations. 예, 제가 한 2, 3년 전에도 한번 이야기한 것 같은데요. 불 켜죠? 우리 진격의 거인들이 돼야 되겠습니다. 예, 알모론가의 기적은 정말 우상과 미신과 또 알코올리즘, 거기 무엇보다 강력한 마네킹에 불과한 그것을 신이라고 여기고 지배받는 그런 시대에서 결국 결과가 뭐였습니까? 우상 숭배의 결과는 황폐와 가정이 파괴되고 모두가 파괴된 모습이었죠. 그러나 그런 곳에 하나님 앞에 살고자 하는 사람들을 통해서 놀라운 역사가 일어난 것을 알 수가 있죠. 그들이 신앙이 회복되니까 모든 것이 다 회복됐죠. 심지어는 팔뚝만한 당근, 파, 모든 게 농작물이 잘 된다는 거죠.
뭐 특별한 것을 쓴 건 아니죠. 그건 하나님의 임하시면 우리에게 주었던 자연이 아담에게 주었죠. 이 만물을 다스리게 하는 그 자연이 복을 받게 되죠. 우리가 복을 받게 되면 우리가 다루고 있는 모든 것들이 복을 받게 된 것 같습니다. 그로 인해서 놀라운 생명이 살아나는 역사가 일어난 것을 알 수가 있죠. 이것은 그곳에 있는 알모론가만의 문제가 아니고 우리에게서도 동일한 역사가 일어날 수 있다고 생각합니다. 우리가 하나님께 어떤 모습으로 서느냐, 그것에 따라서 놀라운 역사가 일어나죠. 오늘 말씀도 그런 말씀인 것 같습니다. 선지자 에스겔이 바벨론의 2차 포로로 끌려가는 극심한 고통 가운데 있을 때 하나님께서 환상으로 보여준 거죠. 하나님께 에스겔서는 환상을 보여준 것이었죠. 그에는 그들의 죄악을 책망하시고 동시에 너희를 회복시키겠다고 하는 비전이죠. 그 에스겔서에서 가장 극적인 비전이 뭐였습니까? 마른 뼈, 골짜기에 말라져 있는 뼈들. 에스겔에게 물어보죠. 저 뼈들이 살아나겠느냐. 도저히 희망을 가질 수 없었지만 주께서 아신다고 할 때 역사가 일어난 거죠. 태어날 때 마른 뼈들이 살아나서 이스라엘의 큰 군대로 일어난 것을 보게 되죠. 또 37장의 이 마른 뼈 비전과 동시에 오늘 47장에서 성전 회복을 이야기하십니다. 성전에서 물이 습여 나오는데 그 물이 가는 곳마다 오늘 알모론가처럼 살리는 역사가 일어났죠. 살리는 모든 것이 살아나는 역사를 통해서 놀라운 하나님의 역사를 보게 하십니다. 이 환상이 오늘날 우리에게 주는 의미가 무엇인가? 세보맞기를 출발하는 우리들에게도 이 환상을 보여주시기를 간절히 기도합니다. 제1부 성전에서 흘러나온 물 1절에서 5절이죠. 우리 1절을 함께 읽겠습니다. 시작. 그가 나를 데리고 성전문에 이르시니 성전의 앞문이 그 문지방 집 밑에서 물이 나와 동쪽으로 흐르다가 성전 오른쪽 제단 남쪽으로 흘러내리더라. 선지자 에스겔을 인도하던 천사가 그에게 보여준 환상은 회복된 성전의 문지방 밑에서 물이 나와 성전 동쪽으로 흐르다가 성전 오른쪽 제단 남쪽으로 흘러내리는 것이었습니다. 천사가 또 그를 데리고 북문으로 나가서 바깥길로 꺾어 동쪽을 향한 바깥문을 이르게 되었습니다. 그곳에서 보니 물이 그 오른쪽에서 스며 나오고 있었습니다. 2절이죠. 예루살렘은 연중 강우량이 낮은 데다 언덕에 위치하여 있어서 강이 흐를 수 없는 도시입니다. 그런데도 성전에서 물이 흐르는 환상을 보여주신 것은 성전 기능이 회복되는 과정을 보게 하신 것입니다. 하나님은 선지자 에스겔에게 성전에서 물이 흘러나와 온 세상을 회복하고 치유되는 환상을 보여주었습니다. 여기 성전에서 흘러나온 물은 말씀의 생수를 가리킵니다. 뭘 가리킨다고요? 이스라엘이 범죄함으로 하나님의 징계를 받아 성전이 회파되었을 때 말씀의 생수도 말라버렸습니다. 더 이상 하나님의 말씀이 선포되지 않았고 이스라엘은 하나님의 버림을 받아 70년간 바벨론 포로 신세가 되었습니다. 그러나 그들이 연단의 기간이 끝나면 하나님은 그들을 다시 예루살렘으로 돌아오게 하시고 성전에서 선포되는 말씀을 통해 성령의 생수를 마시게 하실 것입니다. 약속된 예언이죠. 성전의 기능 회복은 생명의 말씀이 흐르는 데서부터 시작됩니다. 아멘. 아무리 화려한 성전을 짓고 편리한 예배 기구들을 갖추어도 생명의 말씀이 흘러나오지 않으면 성전의 정죄의 목적과 의미를 상실한 입만 무성한
열매 없는 무화과 나무가 될 뿐입니다. 성경 선생이 아무리 많아도 입을 열어 선포되는 생명의 말씀이 흘러나오지 않는다면 생명이 살아나는 역사는 일어나지 않을 것입니다. 중요한 것 같아요. 우리가 입을 열어 생명의 말씀을 선포할 때 그곳에 생명의 살아나는 역사가 일어날 것입니다. 이 환상은 70년의 연단 후에 그대로 성취되었습니다. 포로 귀환을 주도하던 총독 스룹바벨과 제사장 여호수아가 중심이 되어 마침내 성전이 중건되었고 그 성전에서 학자 에스라가 말씀을 가르치기 시작했습니다. 느헤미야 8장에 보면 모든 백성들이 모인 가운데 에스라가 새벽부터 정오까지 6시간 동안 말씀을 가르치죠. 우리는 얼마나 한가를 모르겠는데 말씀을 가르치죠. 그들은 백성들은 어떻습니까? 전부 다 서 있었어요. 서서 듣는데 아멘으로 하답했죠. 아멘, 아멘. 그리고 성경을 펼 때는 그냥 엎드려 경배하고 이 자세가 살아계신 하나님께 또 하나님의 말씀을 들을 때 아멘으로 하답하면서 그로 인해서 어떻게 되었습니까? 그들의 심령에 70년 동안 나라도 잃고 성전도 무너지고 하나님의 말씀도 듣지 못한 백성들의 내면은 피폐할 대로 피폐된 오랜 가뭄의 바닥이 갈라진 논방같이 그들의 심령이 공고했는데 이 말씀을 듣게 되자 그들의 심령에 은혜가 풍성한 은혜를 받게 되고 그로 인해서 그들의 심령이 회복되고 말씀에 의거해서 자신의 죄들을 깨닫게 되고 회개로 눈물로 회개하는 역사가 일어났죠. 이게 참 중요한 역사인 것 같아요. 그로 인해서 부흥이 일어난 거죠. 워터게이트 리바이벌이 일어난 거죠. 숨은 부흥이 수문에서 부흥이 일어난 거죠. 이게 굉장히 중요한 역사인 것 같아요. 말씀이 회복될 때 말씀 앞에 백성들이 바로 섰을 때 그곳에 놀라운 부흥의 역사가 일어났습니다. 이 회복과 부흥의 역사는 궁극적으로 예수님을 통해서 성취되었습니다. 성전의 변청 과정을 보면 에덴 동산의 축복 가운데서 광야로 가지 않습니까? 범죄한 애굽 백성들이 광야로 갔죠. 광야에서는 하나님께서 뭘 지으라 했습니까? 성막을 지어서 그 성막에 임재해 계셨죠. 그리고 나라가 서고 나서는 솔로몬 왕이 성전을 지었죠. 그리고 결국은 구약의 범죄로 인해서 성전들이 해파될 때 예수님이 오셔서 헤롯 성전이 있었지만 제3성전이 있었지만 예수님은 뭐라고 하십니까? 내가 성전이다 하고 말씀하시죠. 그리고 더 나아가서 교회 성도들이 교회가 그리고 성도들이 성전이라고 하죠. 구약 시대는 하나님이 거하시는 곳이 성전이었습니다. 그러나 예수님은 바로 자신이 성전이심을 선포하셨습니다. 요한복음 2장 21절이죠. 이 성전을 헐라. 예수는 성전된 자기 육체를 가리켜 말씀하신 것이라고 저자 요한은 코멘트하고 있죠. 더 나아가 예수님을 믿는 성도들, 성령을 모신 성도들이 성전입니다. 우리 함께 읽어보죠. 우리 자신이 어떤 자인가? 시작. 너희는 하나님의 우리가 하나님의 성전이고 우리 안에 성령 하나님께서 계신다고 합니다. 예수님이 이 땅에 오신 새 성전이십니다. 건물로 된 옛 성전은 그림자요 십자가 부활로 완성된 예수 그리스도의 성전이 참 성전입니다. 성전 되신 예수님은 목마른 인생들의 심령에 성령의 생수를 공급해 주셨습니다. 예수님은 요한복음 7장 37절에서 38절에 목마른 인생들을 초청하시며 말씀하셨습니다. 우리 함께 읽어보죠. 시작. 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라. 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이
나를 믿는 자는 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라. 예수님이 주시는 성령의 생수를 마시는 자는 누구든지 생수의 강이 흘러넘치는 인생을 살게 되는 것입니다. 생명의 생수는 성전에서부터 나옵니다. 이 물을 통해 모든 생명체가 살아나고 열매를 맺습니다. 인생이 풍성해지고 행복을 누립니다. 그런데 세상에서 흘러나오는 물은 우리를 오염시켜 갈수록 영혼이 갈급해지고 사망에 이르게 합니다. 그러므로 우리는 성전 대신 예수님에게서 흘러나오는 물을 먹기에 힘써야 합니다. 요즘에는 물에 대한 관심이 큽니다. 신선한 물, 깨끗한 물, 정수가 잘 된 일급수, 정수기 어느 곳에나 설치되어 있죠. 이것은 건강에 꼭 필요하다고 느끼기 때문이죠. 그런데 영육간에 우리를 강건하게 하는 물은 무엇입니까? 성전에서 나오는 하나님의 말씀의 샘물입니다. 영과 육을 정말 강건하게 하는 물이 무엇인가? 하나님의 말씀의 샘물. 그런데 주님이 주시는 생명의 생수는 별로 먹지 않고 세상의 달콤한 물만 먹는다면 영적 건강에 적신호가 올 것입니다. 우리는 생명의 생수는 성전에서부터 흐른다는 사실을 꼭 명심해야 합니다. 성령의 생수를 통하여 그 사람이 살아나고 그 사람을 통해 성령의 생수를 흘려보내 온 세상을 살리는 생명의 역사를 이루실 것입니다. 3절에서 5절은 성전에서 흘러나온 물이 어떻게 큰 강물이 되었는가 보여줍니다. 우리 한번 3절에서 5절 읽어볼까요? 시작. 물이 발목에 오르더니 다시 천척을 측량하고 내게 물을 건너게 하시니 물이 무릎에 오르고 다시 천척을 측량하고 내게 물을 건너게 하시니 물이 허리에 오르고 다시 천척을 측량하시니 물이 내가 건너지 못할 강이 된지라. 그 물이 가득하여 헤엄칠 만한 물이요 사람이 능히 건너지 못할 강이더라. 성전의 물은 연못과 같이 고여있지 않고 강처럼 흐르는 물입니다. 그 강은 처음에는 겨우 스며 나오던 물이었는데 점점 흘러감에 따라 물이 발목에 이르고 무릎을 지나 허리까지 차다가 나중에는 헤엄쳐서 건너야만 건널 수 있는 깊은 강이 되었습니다. 이 환상이 의미하는 것은 성령의 역사는 단계적으로 성장하고 발전한다는 것입니다. 이는 말씀의 역사가 시작은 미미하게 보이나 갈수록 크고 깊고 광대해져서 세상 만민을 먹일 만한 큰 역사로 성장하는 것을 보여줍니다. 예수님도 말씀하셨죠. 겨자씨 하나를 심을 때는 세상에서 가장 작은 씨에 불과하지만 자란 후에는 풀보다 커서 나무가 되어 공중의 새들이 와서 깃들게 된다고 말씀하셨습니다. 우리가 성경을 공부할 때 처음에는 글자만 보이지만 말씀을 읽고 영접할수록 더 깊은 은혜와 진리의 세계로 들어가는 것입니다. 측량하면 할수록, 묵상하면 할수록, 배우면 배울수록, 순종하면 할수록 영적 세계의 범위가 커질 것입니다. 아멘. 이것이 중요합니다. 나은 사람의 심령에도 말씀의 물이 흐를수록 위대한 하나님의 사람으로 변화되어 폭발적인 영향력을 끼치는 하나님의 종이 될 것입니다. 또 하나님의 역사도 마찬가지죠. 예수님을 통해 나오는 생명의 말씀으로 처음에는 미미하고 초라해 보이다가 갈수록 말씀이 흘러넘쳐 깊은 강으로 큰 역사에 차오르게 됩니다. 때문에 지금 부족하다고 절망할 필요가 없습니다. 점점 성장하여서 성령의 강물에서 헤엄칠 정도가 될 것입니다. 우리는 생명의 역사라면 미약할지라도 소망을 가져야 합니다. 왜냐하면 하나님은 이사야 11장 9절에서도 약속하셨기 때문입니다. 우리 한번 읽어보죠. 시작. 이는 물이 바다를 덮음같이 여호와를 아는 지식이 세상에 충만할 것입니다. 아멘. 이 말씀처럼 우리가 말씀을 통해 성령님을 사모하고
성령으로 충만하면 하나님의 은혜와 성령의 생수는 강처럼 흘러가게 됩니다. 같은 말씀을 공부하더라도 거듭할수록 그 말씀에서 깨닫고 배우는 비밀이 커질 것입니다. 아멘. 우리 내면이 메말라 버려진 땅처럼 되어 있는가? 아니면 성령의 생수가 흐르는 강인가? 이 중요한 것 같아요. 우리가 작은 것 같지만 우리가 한 말씀 붙들고 기도할 때, 예수님의 십자가를 붙들고 기도할 때, 십자가 앞에 나아갈 때 성령의 생수가 우리 내면에 흐르기 시작합니다. 그 우리 내면에 흐르는 그 강물이 흘러 한 사람의 영향에 끼치게 되고 사회를 변화시키게 되고 놀라운 역사를 이루는 것을 영접해야 될 것 같습니다. 모든 역사를 보면 많은 사람이 시작한 것 아닙니다. 케임브리지 세븐도 마찬가지죠. 7명이 처음에 말씀 읽고 공부하고 기도하다가 거기에 놀라운 성령의 역사가 일어나서 은혜를 받고 7명이 전 세계에 영향을 끼치는 모임으로 갈 줄은 몰랐죠. 그런 것 같습니다. 우리 가운데서도 작은 모임이라고 부부가 우리가 하나님의 은혜 안에 살아야 되겠다. 합심기도를 시작했다. 그곳에 놀라운 역사가 시작합니다. 한 사람이 나와서 남편은 바쁘니까 못한다고 하면 한 사람이 나와서 기도하는 역사를 통해서 그 가정에 놀라운 일이 일어나고 그것이 번지기 시작할 것입니다. 작은 불이 되어 곳곳에 붙이게 되면 산을 태우는 역사가 일어나죠. 온 곳에 처음에 큰 불이 산을 태우는 불들이 그냥 일어난 거 아니에요. 처음에는 적은 불이었어요. 그럼 온 산을 태우잖아요. 그처럼 우리의 성령의 불이 내게 붙어 있으면 곳곳으로 불이 번져 놀라운 역사가 일어날 것을 믿습니다. 그러나 우리가 때론 교만한 마음이나 순종하기 싫은 완악한 마음 때문에 말씀의 신선함을 느끼지 못하고 지루하게 생각한다면 이건 문제지요. 이는 심령의 죄의 찌꺼기 때문에 말씀이 충만하게 흐르지 못하기 때문입니다. 자기를 돌아보는 게 중요하죠. 이 시간 우리가 예수님을 통해 또 나 한 사람을 통해 또 양 한 사람을 통해 말씀의 물이 생명의 물이 흘러갈 때 우리 캠퍼스를 넘어서 온 세계에 흘러들어가게 될 환상을 볼 수 있기를 기도합니다. 제부 되살아나리라 6절에서 12절이죠. 6절을 보십시오. 그가 선지자 에스겔에게 인자야 내가 이것을 보았느냐 묻습니다. 지금 놀라운 성전에서 스며나오는 그 물이 점점 강이 되려 흐르는 놀라운 역사를 본 거죠. 어떻게 그 스며나온 그 물이 강을 이룰 수가 있습니까? 그러나 그것을 보여준 거죠. 이것은 하나님의 이루실 역사를 본 거죠. 그것을 보았는데 에스겔에게 물어보죠. 이것을 보았느냐? 왜냐하면 에스겔은 심히 힘든 상황에 있습니다. 바벨론 포로로 잡혀가서 또 조국은 완전히 망했고 성전은 파괴됐고 이스라엘 백성들은 흩어졌고 아무 소망이 없어요. 현실로 보면. 그런 힘든 현실만 바라보지 말고 하나님이 장차 이루실 성령의 역사를 바라보고 비전의 사람이 되라고 하신 말씀입니다. 눈을 들어 하나님이 보여주신 환상을 볼 때 현재 받은 고난의 의미를 알게 되고 이를 극복할 힘을 덧입게 됩니다. 아멘. 하나님은 살아계십니다. 하나님은 우리가 땅만 보고 힘든 현실만 보고 매몰되어서 절망하지 말고 눈을 들어 하나님과 장차 하나님이 이루실 성령의 역사를 바라보기를 원하십니다. 이 놀라운 일이에요. 인자야, 내가 이것을 보았느냐? 이 놀라운 하나님의 회복의 역사를 보았느냐? 우리의 눈은 어디가 있습니까? 힘든 현실에 있습니까? 아니면 하나님을 바라보고 있습니까? 하나님이 이루신 놀라운 역사를 바라보고 있습니까? 7절에서 9절을
함께 읽어보겠습니다. 시작. 동쪽으로 향하여 흘러 아라바로 내려가서 바다에 이르리니 이 흘러내리는 물로 그 바다의 물이 되살아나리라. 이 강물이 이르는 곳마다 번성하는 모든 생물이 살고 또 고기가 심히 많으니 이 물이 흘러 들어가므로 바닷물이 되살아나겠고 이 강이 흐르는 각처에 모든 것이 살 것이며. 아멘. 메마른 강에 물이 흐르자 강 자유편에 나무들이 살아나 심이 많았습니다. 그 물이 바다에 들어가자 그 바다의 물이 되살아났습니다. 이 강물이 흐르는 곳마다 이르는 곳마다 생물이 번성하고 고기가 심히 많아졌습니다. 고기가 많아지니까 어부들도 서게 되었습니다. 그동안 할 일이 없었던 어부들이 이제 할 일이 생겨서 그물을 손질하고 바다로 나가 피싱하는 재미로 살맛이 났습니다. 이 참 이 얼마나 정말 이 7절에서 9절 보면 얼마나 놀라운 일이에요. 우리가 잘 알죠. 아프리카에서는 건기가 되면 어떻습니까? 식물이 다 말라요. 물도 없으니까 거기에 있던 동물들이 다 건너가죠. 탄자니아 쪽으로 건너가거든요. 막 가는 거 보이잖아요. 그러다가 우기가 되면 어쩐가? 우기가 되면 죽었던 식물들이 다 꽃이 피고 그냥 우거지고 엄청 아름답게 되죠. 그리고 갔던 다 동물들이 막 돌아오고. 우리는 우기가 있고 건기가 오고 그러니까 잘 우리가 축복된 곳에 살고 있죠. 그게 대한 체험을 못하죠. 그러나 건기가 되면 또 우기가 얼마나 중요한가를 보게 됩니다. 여기 마찬가지로 어부들이 물고기가 다 죽어버렸어. 아무것도 없었는데 이제 물고기가 막 바다가 살아나고 물고기들이 다니고 그러니까 그냥 어부들이 서는 거예요. 어부들이. 저자는 이 물은 성전에서 흘러나온 물이요 이 물이 바다를 되살릴 것이라고 계속 강조합니다. 되살아나고 흐르는 곳에 들어가는 각처에 살아난다. 도대체 이 물이 어떤 물이기에 죽은 바다를 되살릴 수 있습니까? 성전에서 나온다는 것은 하나님이 보내주신 물이라는 것입니다. 하나님이 주신 물은 세상 물과는 비교할 수 없는 청결하고 순수하고 생명력이 넘치는 신령한 물입니다. 이 물을 마시는 자마다 제 병이 치료되고 죽은 자가 되살아납니다. 아멘. 이 생수는 바로 무엇입니까? 예수님의 몸에서 흘러나온 보혈입니다. 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으실 때 한 군병이 예수님의 옆구리를 찔렀습니다. 창으로. 그럴 때 피와 물이 흘러내렸습니다. 예수님의 몸에서 흘러나온 십자가의 보혈은 거룩하고 정결하여 우리의 모든 수치와 죄를 씻어주시고 사죄의 은총을 누리게 합니다. 아멘. 이 물이 흐름으로 죄인들을 계속 정결케 하고 살아나게 합니다. 우리 알모론과 마찬가지지 않습니까? 복음이 들어가니까 그것에 살아나는 역사. 아니 감옥에 4개 있던 것이 없어져 버려. 하나도 없어져 버려. 술집이 몇 개? 30 몇 개였는데 3개로 줄어들어. 놀라운 변화의 역사가 일어나는 거예요. 아니 곡식이 자라지 농작물이 자라지 않았는데 최고의 농작물이 자라요. 놀라운 변화의 역사예요. 정말 복음이 들어가는 곳에 사람이 변화되고 살아나는 곳에 생명이 약동하는 역사가 일어난 거죠. 성전에서 나오는 강물이 이르는 곳마다 제사함과 생명의 역사가 일어났습니다. 예수님의 복음이 증거되는 곳마다 생명의 말씀이 이르는 곳마다 성령의 생수가 흘러가는 곳마다 이러한 생명의 역사, 되살아나는 역사들이 일어났습니다. 우리가 잘 아는 대로 사마리아 여인은 어떻습니까? 남편 5이나 갈아치우는 정말 영혼의 갈급함으로 인해서 죽어가던 여인이었죠. 그런 여인이
예수님을 만나 예수님이 주시는 생수를 마시게 되었습니다. 한번 읽어보죠. 요한복음 4장 13절 14절에 시작. 이 물을 마시는 자마다 다시 목마르려니와 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 솟아나는 샘물이 되더라. 예수님이 주시는 생수를 마셨을 때 죄로 병든 영혼이 소생케 된 것입니다. 예수님으로부터 흘러나온 성령의 생수는 애롭고 상처 많은 한 여인을 살리고 살아난 기쁨으로 물동이를 버려두고 동네로 달려가서 동네에 가서 뭐라고 외쳤습니까? 와 보라, 이는 그리스도가 아니냐 증거였죠. 그때 사마리아 동네 사람들이 모두 몰려나와 예수님을 영접하는 역사가 일어났습니다. 사마리아 그 마을로, 한 여인의 변화를 통해서 사마리아 마을로 흘러 들어갔습니다. 또한 이기심과 물질에 매여 살던 세리마태, 원망과 불평과 운명의 자리에 누워있던 38년 된 병자, 있던 청년, 죽은 지 나흘이나 된 나사로, 7 귀신 들려서 못쓰게 되어버린 막달라 마리아에게 주의 말씀이 임하자, 주님께서 임하자 그곳엔 살아나는 역사가 일어났습니다. 갈릴리 여부였던 예수님의 제자들도 예수님의 말씀으로 살아나서 인류의 스승이 되었지 않습니까? 이 역사가 유배부 역사에도 그대로 적용되죠. 이사무엘 선교사님에게 흐른 생명의 말씀이 흘러넘쳐 죄로 병든 한국 대학생들을 되살아나게 해서 세계 95개국 캠퍼스로 흘러들어갔습니다. 놀라운 역사가 일어났어요. 제가 이사무엘 선교사님이 오셔가지고 금요일이죠. 목요일 날 자고 금요일 날 역사 박물관을 갔습니다. 역사 박물관 가서 이렇게 보고 있는데 두 목사님이 오셨어요. 그 ESF 강주 지역 총책임자 이인호 목사하고 또 목사인데 이야기하면서 그런 거예요. 목사님, 저도 이 선서했습니다. 하나, 나는 예수 그리스도의 학생 때 자기 했대. 그래서 지금도 그럼 ESF 하고 있냐 그러게 지금도 하고 있는 데가 있다는 거예요. 그 선서를. 그래서 뿌리가 하나다. 내가 이 새로운 은혜를 제가 받았어요. 비록 UBF에서 ESF가 떨어져 나갔지만 그곳에 마찬가지 역사다. 오늘날 95개국에 1,500명 이상의 선교사가 흘러가고 세계 95개국 캠퍼스에 흘러간다는 것은 정말 작은 일이 아닌 것 같아요. 하나님이 이사무엘 선교사님 심령의 말씀이 역사할 때, 그 성령이 역사할 때 변화의 역사가 세계로 뻗어가는 역사가 있었습니다. 하나님은 믿음이 우리 삶 속에서 어떻게 구체적으로 적용될 수 있는가 고심하던 LA 잠백 선교사님에게 히브리서 11장 1절 말씀이 역사했죠. 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보이지 않는 것들의 증거니, 이 말씀으로 생수가 흐르기 시작했죠. 그러자 믿음의 세계의 비밀을 깨닫게 되고 이 말씀을 단순히 믿는 믿음이 흘러 넘쳤을 때 그를 통해서 많은 엘카미노 형제들 가운데 생명이 살아난 역사를 이루었던 것을 볼 수 있습니다. 그 형제들 20팀, 30팀씩 1대1 하잖아요. 또 그렇게 한다고 하면 우리가 뭐 꼭 그렇게 할 필요가 있냐? 할 필요 없어요. 내가 이야기하는 것은 뭐예요? 당신의 마음속에 생수의 강이 흐르냐 안 흐르냐죠. 당신의 마음속에 생수의 강이 흐르면 동일한 역사가 일어날 수 있다. 왜냐하면 하나님은 동일한 분이시기 때문에. 하나님이 엘카미노 형제들과 우리를 차별하신 분입니까? I don't think so. 나 그렇게 생각지 않아요. 전혀 그렇게 생각지 않아요. 하나님은 동일한 하나님이고 동일한 반응을 보이고 동일한 역사를 이룰 때 동일하게 일어난다고 생각해요. 생수의 강은 나 한 사람이 말씀을 영접하고 순종하는 데서 시작됩니다. 이를 통해 놀라운 변화의 역사, 풍성한 열매를 맺는 역사를 이루십니다. 물론 변화의 역사, 풍성한 열매를 맺는 역사는 형태가 다를 수 있겠죠. 엘카미노 역사와 같이
될 수도 있고 우리 산부같이 될 수도 있고 다른 역사일 수는 있겠죠. 그러지만 분명한 변화의 역사가 있다는 사실이죠. Follow Me라는 책을 보고 참 그 사람은 데이빗 플롯이라는 사람은 재밌는 이야기를 잘한 것 같아요. 어떤 재밌는 이야기? 엉뚱한 데로 가본데 재밌는 이야기를 어떤 사람이 약속을 했는데 한 3, 40분 늦게 왔어요. 늦게 와가지고 내가 고속도로에서 차가 갑자기 멈춰서 가지고 뒤에서 덤프트럭이 받아버렸다. 그래 그거 수습하고 오니라고 왔다. 아니 자기가 차에 있는데 덤프트럭이 받아버렸다면 그렇게 썽썽한 몸으로 올 수 있어? 그 사람이 분명히 거짓말했던지 온 우주보다 크신 하나님을 내가 나의 구주로 만났다면 그 사람이 그 모습 그대로 있을 수 있어? 변화가 안 될 수 있어? 그 사람 예수님을 못 만난 거지. 하나님을 못 만난 거지. 어떻게 덤프트럭이 받았는데 차가 멀쩡하고 사람이 멀쩡할 수가 있냐고. 그건 말이 안 되는 이야기잖아요. 그 사람이 그렇게 이야기한 거예요. 온 우주보다 크신 하나님을 만났다는데, 우리 주님을 만났다는데 그 사람이 그 하찮은 게임을 못 끊어? 그 하찮은 무엇을 못 끊어? 그거 있을 수 있는 일이냐? 변화가 없을 수 있는 일이냐 이 말. 정말 못 만난 거지. 그분을 만났다면, 그분의 능력의 터치를 받았다면, 그분의 정말 생수를 맛봤다면 어떻게 그럴 수가 있냐? 이해가 돼요. 정말 이해가 되는 이야기라고. 우리는 과연 살아계신 하나님, 생수를 주신다거나 이 환상을 보여주시니 하나님, 그분을 압니까? 그분을 만났습니까? 그분의 임재를 체험했습니까? 그분의 능력을 압니까? 안다면 변화되게 하죠. 우리가 점검이 필요해요. 우리는 그 하나님을 알고 있는가? 그 하나님을 만났는가? 그 하나님 앞에 터치를 받았는가? 그분의 제자로서 참으로 살고 있는가? 아니면 입술로만 고백하고 있는 신자인가? 뭐냐? 강가에 심겨진 나무들이 많아지고 고기들이 살고 어부들이 살아나는 역사가 일어나고 가정이 변하고 지역사회가 변하고 나라가 변하는 알모론가 역사가 일어난다는 거죠. 그 변화는 미미할지 모르지만 변화가 분명히 있어야 된다는 거죠. 변화의 팩트가 없어. 하나님이 그것 내가 좋아하는 잔재미 그거 하나보다 더 가치가 없는 하나님이냐 그 말이죠. 정말 만났다면, 안 만났다면 상관없어요. 예수님을 모른다면 상관없어요. 지옥으로 갈 사람이라면 상관없어요. 예수님을 주요 그리스도로 영접했냐 안 했냐 이건 정말 중요한 거예요. 예수님을 주요 그리스도 영접하지 않고 하나님의 터치를 안 받은 사람이면 마음대로 살아도 상관없어요. 왜? 어차피 지옥 갈 것인데. 그러나 정말 내가 예수님을 나의 구주로 영접했고 예수님을 참으로 알고 내가 천국을 소망하고 산다면 변화가 있어야 됩니다. 달라져야 돼요. 그에 합당한 삶을 살아야 돼요. 그래야만이 그 사람이 진정한 하나님의 사람이죠. 정말 신자지요. 정말 하나님의 제자지요. 나 한 사람이 이 변화의 역사의 출발점에 되게 하시기를 간절히 기도합니다. 이 세상은 거대한 죽음의 바다입니다. 읽어보시고 다 빼고 2장 없애버렸습니다. 11절에는 11절을 보겠습니다. 11절에는 짐벌과 갯벌 이야기가 나옵니다. 짐벌은 늪 진흙수렁이고 갯벌은 물 웅덩이입니다. 우기에 넘친 물이 고여서 언덕 위에 웅덩이를 모여있는 웅덩이를 가리키죠. 사해 주변에는 짐벌과 갯벌이 널려져 있다고 해요. 이런 것은 생수가 공급되지 않기 때문에 물이 증발하여 소금 땅이 된다고 합니다.
너무 중요한 말씀이에요. 성전의 물이 죽은 땅을 살리는 큰 권능을 가졌다고 해도 그 물이 흘러 들어가지 않으면 되살아나는 역사는 일어나지 않습니다. 짐벌과 갯벌, 왜 이 환상을 보여주었을까? 살아나는 역사만 보여줘야 하는데 왜 하나님께서는 에스겔에게 짐벌과 갯벌을 보여주셨을까? 굉장히 제가 마음이 부담이 있고, 이 정말 되살아나는 역사, 짐벌과 갯벌에도 생수가 가서 살아나는 역사를 이루어야 되는데, 이 능력의 생수가, 살아나는 생수가 있는데 이것이 홀라할 수 없는 짐벌과 갯벌을 이야기를 왜 하셨을까? 말씀을 거부하고 그리스도의 은혜를 거부하는 자들은 노새 아내와 같이 소금 기둥이 될 수밖에 없는 것이죠. 아니, 어떤 모양인지 모르지만 하나님의 말씀을 거부하고 있다면, 하나님의 은혜를 거부하고 있다면, 고립되어 있다면 이 문제죠. 교회 내에서도 마찬가지예요. 교회에 말씀의 흐름이 있다가 가고 있는데, 말씀의 흐름이 가고 있는데, 성령의 역사의 흐름이 교회를 통해서 가고 있는데 따로 고립되어 있다. 따로 국밥이다. 따로 국밥은 다른 이야기인데 문제라는 거죠. 우리는 하나님께서 역사하시는, 교회를 통해서 역사하시는 성령의 역사를 반응을 보여야 돼. 반응을 보이고 함께 가고 이 흐르는 물에 함께 가는 것이죠. 그래야지 쉽고 생명이 살아나고 회복되고 놀라운 일이 일어나요. 그래, 그거 꼭 따로 국밥하고 어그면 이건 정말 짐벌과 갯벌이 되지 않기를 원합니다. 따로 국밥은 좋아요. 따로 국밥은 좋아. 따로 국밥은 좋은데 짐벌과 갯벌이 되지 않도록, 생명의 강이 흐르고 있는 곳에서 짐벌과 갯벌이 되지 않도록 제발 부탁합니다. 제발 정말 부탁해요. 내가 짐벌과 갯벌인가 좀. 짐벌과 갯벌은 뭐예요? 자기 주장을 하는 사람이에요. 죄악에 있는, 그것도 죄인 줄 뻔히 아는데 자기 생각과 고집을 주장하고 있는 자죠. 자기 생각대로 사는 거, 완악감으로 사는 거, 자기 멋대로 살아가는 것이죠. 생명의 말씀을 쫓아 그 터치를 받고, 이 중요한 이야기죠. 터치를 받으면 그 말씀을 영접하고 그 말씀대로 살고 그 말씀 앞에 사는 것, 이거 중요한 이야기죠. 그럴 때 생명이 살아나는 역사가 있을 것입니다. 그러면 짐벌과 갯벌과 달리 말씀을 영접한 자는 어떻게 됩니까? 12절 말씀 있고, 시작. 강 좌우 가에는 각종 먹을 가실나무가 자라서 그 잎이 시들지 아니하며 열매가 끊이지 아니하고 달마다 새 열매를 맺으니 그 물이 성소를 통하여 나옵니다. 그 열매는 먹을 만하고 그 잎사귀는 약재로가 되리라. 얼마나 은혜로운 말씀인지요. 우리 요한계시록 22장 1, 2절 말씀도 비슷합니다. 한번 읽어보죠. 시작. 예, 생명나무, 강 좌우에 생명나무가 있어 12가지 열매를 맺고 달마다 그 열매를 맺고 그 나무의 잎사귀들은 만국을 치료하기 위하여 있더라. 이것은 풍성함을 이야기하는 거죠. 달마다 12가지 과일을 맺고 풍요로움을 이야기하는 거죠. 우리들은 수시로 구약과 신약을 먹고 마셔야 되겠습니다. 구약과 신약, 하나님의 말씀은 치료하는 능력이 있어요. 생수예요. 그러나 세상 사람들은 육신의 질병뿐만 아니라 우울증, 불면증, 강박증, 조급증,
자살 중독, 게임 중독, 뭐 갖가지 우상 숭배하는 죄병을 앓고 있는데 우리가 이들을 우리가 치료받을 뿐만 아니라 그들에게 흘려보내는 것이 중요해요. 치료하는 것. 하나님의 말씀은 천국상 말씀의 약재료로 못 고칠 병이 없습니다. 어떤 고질병도 말씀의 약재료를 꾸준히 먹기만 하면, 이거 중요해요. 믿음으로 꾸준히 말씀을 먹으면 그것의 치유의 역사예요. 내가 우리 동희씨한테 자네 옛날에 무릎을 못 꿇어, 알죠? 이야기했죠, 몇 번이. 무릎을 못 꿇었어. 왼쪽 무릎이 이렇게 위에 옷이 피머, 대퇴골 밑에입니다. 이거 무릎뼈죠. 관절 있는. 그런데 이제 MRI를 찍어보니까 여가 이렇게 패였어요. 완전히 패여 있더라고요. 뭐 치료가 없죠. 이게 거기만 패여 있는데. 그래서 그것 때문에 무릎을 못 꿇은 거예요. 갑자기 무릎을 못 꿇어요. 그 MRI 깎아보더라고. 이렇게 운동을 조금 이렇게 해바라기도 안 돼요. 그래서 어쩌습니까? 그때 장모님 돌아가시기 전에 장모님 위해서 3일 금식하고 갔다가 자기가 아침에 뭐 기도하지 않고 2번 때렸어. 2번 딱 때렸어요. 어떻게 된지 알죠? 치료됐어요. 2번 때렸는데 치료됐다니까. 그럼 무릎 꿇고 한자로 다 하잖아요. 언제 그랬냐는 듯이. 신유의 은사가 있어서 그랬을까요? 아니죠. 동일합니다. 모든 성도에게는 동일한 역사가 일어나요. 모든 성도에게는 동일한 역사가 일어나요. 왜? 하나님 그러신 분이시기 때문에. 하나님은 그러셔요. 특별한, 저 인간 특별한 인간 절대 아니에요. 내가 특별한 인간이죠. 좀 친구도 있고 뭐 다 은사가. 우리 동일하다고 생각해요. 하나님은 동일하시다. 오늘 말씀처럼 약재로 하나님의 말씀을 믿고 믿음으로 행한 그것에 역사하시는 분이시다. 어떻게 이런 일이 가능한가? 12절 하반절이죠. 이 물이 성소를 통하여 나옴이라. 굉장히 지금 성소를 통해서 나온다는 걸 강조하고 있어요. 바로 성소에서 나오는 생명수 때문이죠. 예수님의 보혈 때문이죠. 성령님 때문이죠. 우리는 아무것도 할 수 없습니다. 하지만 하나님께서는 이루실 것입니다. 봄학기 역사는 어떻게 이룰 수 있습니까? 61세부터 120세까지 어떻게 살 수 있습니까? 하나님께서 하십니다. 하나님께서 하셔요. 조금도 우리가 교만할 것 없어요. 조금도 내가 할 수 있다고 할 수 없어요. 나는 할 수 없지만 하나님, 당신의 생수를, 성전에서 나오는 그 생수를 내게 흐르게 해주세요. 내게 흐르게 해주세요. 나를 통해서 흘러가게 해주세요. 이건 중요한 일입니다. 우리 산부 역사도 그렇게 일어났어요. 놀라운 역사를 일어났어요. 왜 그런데 요즘에 피덕거리냐? 내가 성령의 통로로 온전히 쓰임받지 못하기 때문이라고 생각해요. 하나님이 나를 성령의 통로로 썼는데 통로가 막혀 있겠죠. 교만 때문에 막힐 수 있고, 바빠서 막힐 수 있고, 청소를 안 하니까 완악함으로 막힐 수 있고, 각종 쓰레기들이 있을 수 있겠죠. 우리가 우리를 점검하고 성령의 도구로 온전히 쓰임받을 때 정말 살리는 역사가, 우리를 통해서 성령 하나님의 역사가 일어나게 하실 것을 믿습니다. 그렇게 쓰임받을 수 있기를 간절히 기도합니다. 우리 8절 말씀 읽고 시작. 그가 내게 이르시되 이 물이 동쪽으로 향하여 흘러 아라바로 내려가서 바다에 흐르니 이 흘러내리는 물로 그 바다의 물이 되어. 하나님, 이 시간 귀한 말씀을 주셔서 감사합니다. 에스겔이 바벨론 포로로 잡혀가 있는 형편 가운데 나라가 망하고 성전이 해파되고 백성들은
가난과 무지와 포로 생활로 인하여 힘든 생활을 보냈지만 하나님은 에스겔에게 마른 뼈가 살아나는 환상과 성전에서 물이 나와서 모든 것을 회복하고 되살리는 비전을 보여주시고 그렇게 이루시는 하나님인 것을 알게 한 것처럼 하나님, 저희가 저희의 어려운 형편과 처지에 현재의 형편에 매몰되지 않게 도와주세요. 현실에 바라보다가 절망하지 않게 도와주세요. 저희도 현실을 뛰어넘어 살아계신 우리 하나님을 보게 하여 주시고 하나님이 역사하실 것을 보게 하여 주시고 하나님의 생수가 터치하는 곳마다 살아나는 놀라운 역사가 일어날 것을 소망하게 도와주시고 이 역사에 허물지지만 부족하지만 우리가 하나님께 쓰임받고자 하는 나를 써주시기로 하는 분명한 소원을 허락해 주시기를 간절히 기도합니다. 하나님, 세보맞기 시작합니다. 그동안 세보맞기 역사가 부담으로 다가올 때가 많았습니다. 한다고 하지만 힘들고 연약했습니다. 하나님, 하지만 올해는 내가 한 것이 아니라 내가 나아갈 때 내 속에 계시는 성령 하나님께서, 아니 우리 교회 가운데 역사하고 계시는 성령 하나님께서 역사하여 주셔서 이곳을 찾는 자들과 내가 만나는 모든 자를 성령님께서 터치하여 주셔서 물을 흐르게 하셔서 그들이 살아나는 회복되는 역사가 일어나게 도와주시기를 간절하게 기도하고 나오니 도와주십시오. 하나님, 이 시간 이 말씀을 심령에 새기게 도와주시고 세보맞기를 믿음으로 살게 도와 주옵소서. 감사합니다. 감사하고 예수 이름으로 기도합니다.